Dear students, welcome to IT class. We will start our class with a silent prayer. You may please stand up, join your hands, close your eyes and bow your head. Okay, last class we studied about paint, right? Today we will continue with this chapter. We can see more with paint. Next topic is page number 51, using the pick color tool. Using the pick color tool. If you want to reuse the color that has been already used, if you want to use the same color we used before, then you can use this tool. Can you see one filler tool? Okay, we can use this tool. Okay, we will see with some example. First, we will set the colors. Red as foreground color and background color as yellow. Okay, then we are drawing some pictures. Okay, and we will fill this. Okay, again I am drawing one more circle. And I want to fill. And now we are having red and violet in these color boxes. That we have red and purple as background, foreground and background colors. Now I want to select this blue color and I want to fill with this blue color. So for that I will choose this pick color tool, color picker tool, and I will select this color. I can select yellow color. Now my foreground color changed. If I am selecting this color, my foreground color changed to blue. If I want to with white, then I can click on free area. If I want to be it red, then I can select red color. Okay, now I am selecting blue color and I can fill with color tool. Okay, click on the pick color tool in the toolbox. Click on the area that contains the color you want to use. നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. This color will become the foreground color in our color box. Color boxിലെ foreground color ആയിട്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത കളർ വരും. This color will become the foreground color. Click on the fill with color tool in the toolbox. Click on the object or inside the area where you want to use the കളർ. എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ കളർ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പിക്ക് കളർ ടൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫയർ ടൂൾ. ക്യാൻ യു സീ ദിസ് വൺ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫയർ ടൂൾ. Magnifier tool. What is displayed there? Magnifier tool change the magnification for a part of the picture. Magnification change ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay. You can make a picture look much bigger than its actual size by using magnifier tool. Actual size നേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ സൈസിൽ കാണണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫയർ ടൂൾ. നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഉള്ള സൂം ഇല്ലേ, സൂം ചെയ്യുക, സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക, സൂം ഇൻ, സൂം ഔട്ട്, സൂം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഗ്നിഫയർ ടൂൾ. To magnify a picture with the magnifier tool, follow the steps. First, click on the magnifier tool. Okay, then here there is no option. How many times do you want to magnify your picture? എത്ര ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ സൂം ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മാഗ്നിഫൈ സൂം ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ സൂം ഇൻ ആയി പോകും. മാഗ്നിഫയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ,
മൂവ് ദി മൗസ് പോയിന്റർ ടു ദി ഡ്രോയിങ് ഏരിയ. ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടാണ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ യു വാണ്ട് ടു മാഗ്നിഫൈ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോർഷൻ നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി ഇത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിലോ, ടു ഗോ ബാക്ക് ടു നോർമൽ വ്യൂ സെലക്ട് ദി മാഗ്നിഫയർ ടൂൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എനിവെയർ ഓൺ ദി. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അൺസെലക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം. നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തത് തിരിച്ച് നോർമൽ വ്യൂവിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Then next is using the text tool. We have already studied this, right? Text tool ഒക്കെ നമ്മൾ already പഠിച്ചല്ലേ. If you want to type text on a picture, you can select the text tool. This letter A is text tool. Text tool is used to type text in Paint. To type text with the text tool, follow these steps. Click on the text tool. Press the left mouse button. Keeping it pressed, draw the mouse pointer to make a text box in the drawing area. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു drawing ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. The cursor will appear in the text box. Text boxിനകത്ത് cursor വരും. Select a color from the color box and type the text. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കളറൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കളർ 2 കളർ 1 ഉം 2 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റൈല് കാലിബ്രി സ്റ്റൈല്, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്സ്, അണ്ടർ 18 സൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലേ. കണ്ടോ, കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. Text tool will appear on the screen. To change the font style, select the font type and size from the text toolbar. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈല്, സൈസ്, ബോൾഡ് ആണോ ഇറ്റാലിക്സ് ആണോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. If the text toolbar is not visible, ഈ text toolbar ഇവിടെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ വ്യൂ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബാർ. അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പെയിന്റിന്റെ ഈ വേർഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ. Click on view, click on the text toolbar. Okay.